عید قربان جذبہ ایثار کی تصویر ہے۔ عید قربان جذبہ ایثار کی تصویر ہے، ایک درگشندہ خواب ابراہیم کی تعبیر ہے۔ عید قربان یہ قربانی والی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں اور امت مصطفی ہیں۔ ملت کیا ہے؟ علامہ اقبال سے سوال کیا گیا کہ ملت کیا ہے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، امت رسول اللہ کی ہیں، لیکن ملت حضرت ابراہیم کی ہیں۔ علامہ اقبال سے سوال کیا گیا کہ ملت کیا ہے، تو علامہ اقبال نے جواب دیا چیست ملت اے کہ کوئی لا الہ، چیست ملت اے کہ کوئی لا الہ، با ہزارہ چشم بودن یک نگاہ۔ علامہ اقبال جواب دیتا ہے تم پوچھتے ہو ملت کیا ہے، ملت کی تعریف کیا ہے، ملت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اقبال کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے تو یہ سوال کرتا ہے ملت کیا ہے؟ ملت یہ ہے، اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ انسان کی ہزاروں نگاہیں ہوں، ہزاروں آنکھیں ہوں، اور اس آنکھوں کے اندر نگاہ ایک ہو، جسم ہزاروں ہوں، روح ایک ہو، دل ہزاروں ہوں، طلب ایک ہو، سر ہزاروں ہوں، قبلہ ایک ہو، اور دل ہزاروں لاکھوں ہوں، اور اس دل کا محبوب ایک ہو، اس دل کا محبوب ایک ہو، وہ ملت ہے۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور یہ سنت ہے قربانی، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ 10 ذی الحج کو قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو اس کے حکم پر، اس کی رضا پر قربان کرتے ہیں۔ تو عام لفظوں میں، آسان لفظوں میں قربانی کیا ہے؟ اپنی ذات کو، اپنی بات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے محبوب، اپنے یار، اپنے اللہ کی ذات، بات اور خواہشات پر قربان کر دینے کا نام، فنا کر دینے کا نام قربانی ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اپنی ہر بات کو اپنے اللہ کی بات پر ختم کر دینا، اپنی بات نہ کرنا بلکہ اپنے اللہ کی بات کرنا، اپنی ذات کی بات نہ کرنا، اپنے ذات کے بت کو مٹا دینا اور اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار کرنا، اپنی خواہشات کو ختم کر دینا، اور اللہ رب العزت کے جو ارادے ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، اس کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، یہ عام مفہوم کے اندر قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات پر عمل کیا ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بات کی، اللہ رب العزت نے خواہش کی کہ اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے نام پر، میرے کہنے پر تم
तुम अपनी औलाद को ज़िबा कर दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात पर, इस ख्वाहिश पर सरे तस्लीम खम किया, अपनी गर्दन को झुका दिया, लब्बैक कहा और कहा या अल्लाह तूने हुक्म दिया है, तेरी ख्वाहिश हुई है, तेरा इरादा हुआ है, इब्राहिम तो रोता है तो तेरे इरादे पर अमल करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर छुरी चलाकर इस बात पर इशारा किया कि इंसान वो होता है, बंदा वो होता है जो अपने आका की जात पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। ये कुर्बानी क्या है? आज ईद कुर्बान है और दुनिया की हर कौम एक त्योहार रखती है। जो भी कौम है इस दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, जो भी मदद करने वाला इंसान है वो एक त्योहार रखता है। आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाले वो भी त्योहार रखते हैं, नौरोज का एतवार। ईसाई वो भी त्योहार रखते हैं, क्रिसमस का दिन। इसी तरह हिंदू वो भी एक त्योहार रखते हैं जिसे हो दिवाली कहते हैं। सारी अक़वाम, सारी कौमें अपना अपना त्योहार रखती हैं और हर कौम कोशिश करती है कि उस त्योहार को, अपने उस त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से, आला तरीके से, शानदार तरीके से मनाए। जिस तरह बाकी अक़वाम आलम अपना अपना त्योहार रखती है, मुक़द्दस दिन रखती है, इसी तरह इस्लाम के मानने वाले मुसलमान ये भी अपना एक मुक़द्दस त्योहार रखते हैं जिसे कभी ईद उल फितर के नाम से याद किया जाता है और कभी ईद उल अज़हा के नाम से याद किया जाता है। लेकिन मुसलमानों के दरमियान और बाकी कौमों के दरमियान फर्क क्या है? वो अपना त्योहार मनाते हैं, रंगोलियां मनाते हैं, उस त्योहार को अय्याशियां करते हैं, फुहाशियां करते हैं, अपने तरीके के मुताबिक वो अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों का त्योहार आता है, मुसलमानों का मुक़द्दस दिन आता है, तो इनका मामला जुदा है। ये खुशियां रंगोलियां मनाकर नहीं, गुनाह करके नहीं अपने त्योहार को मनाते। जब त्योहार का दिन आता है, कभी आम दिनों में 5 नमाजें इन पर वाजिब और फर्ज होती हैं, लेकिन जब इनका मुक़द्दस त्योहार आता है तो उस त्योहार पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और छठी नमाज पढ़ते हैं। और कभी अगर ये त्योहार ईद कुर्बान के हवाले से आ जाए, इस दिन को आ जाए जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, तो इस दिन क्या करते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं और साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के लिए कुर्बानी भी देते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा को एजाज है, इनकी इफरादियत है कि बाकी कौमें अपना अपना काम, अपने अपने त्योहार रंगोलियों में बनाकर बुला देते हैं, लेकिन इस्लाम के मानने वाला नबी पाक का उम्मती, उसका त्योहार क्या होता है? जब भी उसका कोई मुक़द्दस दिन आता है, जब भी कोई अहम दिन आता है, तो वो अपनी इबादत को बढ़ा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के लिए अपनी इबादत को बढ़ा देता है, इबादत को ज्यादा कर देता है। तो हमें अपनी कौम को दूसरी कौमों के साथ मिलाना भी चाहिए। अपनी मिल्लत को क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। रसूल हाशमी की कौम जुदा है। इस पर जब खुशी के दिन आते हैं, ये तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करती है, और जब गम का वक्त आता है, परेशानी का वक्त आता है, तब भी ये कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती है, इबादत करती है और सब्र करती है। ये इस कौम की इफरादियत है, जिसे कौम मुस्लिम कहते हैं, जिसे मुसलमान कहते हैं। इसकी इफरादियत क्या है कि अगर खुशी का वक्त आए फिर भी अल्लाह के रुख सजदा रेज़ होते हैं, और अगर गम का वक्त आए तो फिर भी सब्र करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के रुख